Hello all, welcome back to Literary World. In this video, we are going to deal with a poem, Dead Woman Walking, written by Meena Kandasami, an Indian English writer. Before going to the poem, I'm going to give a brief biography of Meena Kandasami. Just listen and take down your lecture notes. Then, Meena Kandasami. Meena Kandasami is a poet, writer, and activist, and a translator. Her work maintains a focus on caste annihilation, linguistic identity, and feminism. Meena is the youngest person ever to represent India as a writer in residue at the University of Iowa's International Writing Program in 2009. In 2011, she was a Charles Wallace India Trust Fellow at the University of Kent. She has published two collections of poetry. One is Touch, it published by Peacock Books, and Militancy, Miss Militancy. And this is another poetry collection of Meena Kandasami. Her works has also been featured in Outlook, the New Indian Express, and Tehelka. She is currently working on her first non-fiction book, Caste and City of Nine Gates. So these all are about Meena Kandasami, and she is the modern Dalit poet in India. ഓതറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള എല്ലാ ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ദി പോം. സോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസും തീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. I am a dead woman walking asylum corridors with faltering step, with felter flying hair, with hollowed cheeks that offset bulging eyes, with welts on my wrist, with creasing skin, with scissors of speech and song, with a single story between my sobbing pendulous breast. So this is the first stanza of Dead Woman Walking. I am a dead woman walking asylum corridors with faltering step, with felted flying hair, with hollowed cheeks that offset bulging eyes, with welts on my wrist, with creasing skin, seizures of speech and song, with a single story between my sobbing pendulous breast. So this is the first stanza of Dead Woman Walking. ഈ ഒരു പോയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും, ദ നെറേറ്റർ ഈസ് എ വുമൻ, ഒരു സ്ത്രീയാണ് നെറേറ്ററായിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഷീ സേയിങ്, എന്താണ് ആ ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നത്? I am a dead woman. I am a dead woman and walking throughout asylum corridors. എന്താണ് അസൈലം? അസൈലം മീൻസ് അഭയകേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അസൈലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വുമൻ seems to be like a dead body. Okay, but she is walking through an asylum, corridors of the asylum. After this line, the narrator saying about herself, what is her present physical appearance. സോ അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. വിത്ത് ഫാൾട്ടറിങ് സ്റ്റെപ്സ്, വിത്ത് ഫെൽറ്റഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹെയർ. ഫാൾട്ടേഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫാൾട്ടറിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാൽപാദം ഇടറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാൾട്ടറിങ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് വിത്ത് ഫെൽറ്റഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹെയർ. ഫെൽറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫാൽറ്ററിങ് സ്റ്റെപ്പുമായിട്ട് പാറിപ്പറക്കുന്ന ഹെയറുമായിട്ട് ദാറ്റ് വുമൺ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദി അസൈലം കോറിഡോർസ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്, വിത്ത് ഹോളോവ്ഡ് ചീക്സ് ആൻഡ് ഓവർസെറ്റ് ബൾജിങ് ഐസ്. ഹോളോവ്ഡ് ചീക്സ് എന്താണ്? കുഴിഞ്ഞ കവിൾത്തടങ്ങൾ, അതുപോലെ ബൾജിങ് ഐസ്, പുറത്തേക്ക് തുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഐസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് വെൽസ് ഓൺ മൈ റിസ്റ്റ്,
and creasing skin. ആൻഡ് അവളുടെ റിസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട്? റിസ്റ്റിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വിത്ത് ക്രീസിങ് സ്കിൻ. ക്രീസിങ് മീൻസ് എന്താ? ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ സ്കിന്നാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീക്കുള്ളത്. ദെൻ വിത്ത് സീഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് സോങ്. വിത്ത് seizures of speech and song, with a single story between my sobbing pendulous breast. അപ്പോൾ അവളുടെ ബ്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? പെൻഡുലസ് ആണ്, ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവളുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ് ഭയങ്കര വയസ്സായുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിലാണ് അവളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്, ആ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത്. അതിന് അവളുടെ ശരീരമൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രിസ്റ്റിലൊരു ചരട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ സോബിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടക്കി പിടിച്ച ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ കരച്ചിൽ വരുമ്പോൾ അടക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേദന പോലെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ അപ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദത്തിനൊരു സോബിങ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും ആ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെയാണ് അവളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ. സോ ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് stanza the narrator giving a detailed characteristics or detailed physical appearance of the narrator. Then the next stanza, once I was a wife, beautiful, married to a merchant, shifty-eyed, living the life until he was lost in listless doubt of how what I gave him was more delicious than whatever he had been given to me. His mathematics could never explain the magic of my multiplying love. This miracle, like materializing mangoes out of thin air, like dishing out what was never there. So this is the second stanza. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മുടെ നെറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഷീ ഈസ് റിമെമ്പറിങ് ഹെർ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ നെറേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ഷീ വാസ് ആൻഡ് വൺസ് ഷീ വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫ്. ആൻഡ് അവൾ ആരെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്? ഷീ മാരീഡ് ടു എ മെർച്ചൻറ്റ്, ഷിഫ്റ്റി ഐഡ്, ലിവിങ് ദ ലൈഫ്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു മെർച്ചൻറ്റിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അല്ലേ? ഷീ വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അൺടിൽ he was lost in listless doubt on how what I gave him was more delicious. അപ്പോൾ അവൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന സമയത്ത് ഷീ ഹാഡ് ഗാവ് ഹിം എവ്രിതിങ്. ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. See that line, I gave him was more delicious than whatever he had been given to me. അദ്ദേഹം എനിക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതിനേക്കാളും ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹസ്ബൻഡിനെ ഫേവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെയറിങ്ങും ലവും ലസ്റ്റും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹസ്ബൻഡിനെ അവൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് അത്ര തന്നെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഈ നെറേറ്ററിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹിസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കുഡ് നെവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാജിക് ഓഫ് മൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ലവ്, ദിസ് മിറാക്കിൾ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയലൈസിങ് മാംഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് തിൻ എയർ. ഇറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെർച്ചൻറ്റിനെയാണ് ഈ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അപ്പം മെർച്ചൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വ്യാപാരിയാണ്. വ്യാപാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റി കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അവരുടെ കണക്കുകളിലാണ് അല്ലേ? മെർച്ചൻ്റ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കുഡ് നെവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാജിക് ഓഫ് മൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ലവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഒരിക്കലും തൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഒരിക്കലും കാണിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഹസ്ബൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ബിസി വിത്ത് ഹിസ് ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ഭാര്യനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിസിനസ് കണക്കുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു കണക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്നേഹിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ അതൊന്നും അറിയിക്കാതെ ഈ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബിസിനസ്സിനൊന്നും തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ലവിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Then this miracle, like materializing mangoes out of thin air, like dishing out what was never there. സോ അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഈ ഒരു മിറാക്കിൾ ലവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു മെറ്റീരിയലൈസിങ് മാംഗോസിനെ പോലെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മാംഗോനെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് എന്താ പറയുക, കളറും അതുപോലെ നല്ല കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മധുരവും ഒക്കെ കൂട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലക്ഷൂറിയസ് ആക്കുക. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന, അതായത് ഭയങ്കര കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് മാംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കളറും അതുപോലെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള രുചിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്ന മാംഗോസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇവളുടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും? അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സിൻസിയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഡിഷിങ് ഔട്ട് വാട്ട് വാസ് നെവർ ദർ. ദെൻ ഡിഷിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോറുകൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളിലേക്ക് വിളമ്പി വെക്കുമല്ലോ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഷിങ് ഔട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതൊരു ഫ്രേസാണ്. സോ എന്തായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അവിടെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുക, വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈഫ് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഡ്രോവ് ഹിം എവേ a new job in another city. He hitched himself to a fresh and formless wife. Of course, as all women do, I found out. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. ബിക്കോസ് ഹസ്ബൻഡിന് എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയൊരു ജോബ് കിട്ടി, പുതിയൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ഹി അബാൻഡൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഷീ മാരീഡ് ടു എ ന്യൂ വുമൺ. ഒരു പുതിയൊരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അവളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. I wept in vain, I wailed, I walked on my head, I went to God, and she wept in vain. So ഈ ലൈൻസിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വെപ്റ്റ് ഇൻ വെയിൻ. ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഗേൾ എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. വെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വെയിൽഡ്, ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ദെൻ ഐ വാക്ക്ഡ് ഓൺ മൈ ഹെഡ്. ഇറ്റ് മീൻസ് തലയിലൂടെ നടന്നു എന്നാവില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് മെനി ടൈംസ് അബൌട്ട് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. അതായിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവളുടെ മൈൻഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഹെഡിലൂടെ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ടു ഗോഡ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സോ രണ്ട് മീനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതും നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. ഐ സാങ് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് ഡെർവിഷസ്. ഐ മെയ്ഡ് മ്യൂസിക് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ് ടു ഡിവർ ഓൺ സം ഡിജക്റ്റഡ് ഡേ. ഐ ഷെഡ് മൈ ബ്യൂട്ടി. I sacrificed my six senses. Some called me mad, some called me mother, but all of them led me here, to this land of living dead. So this is the last stanza. She sang in praise of dervishes. അപ്പോൾ ഡെർവിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് ആചാരങ്ങളാണ്. അതായത് ഗോഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കില്ലേ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഗോഡിനെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് പാടുക, ഡാൻസ് കളിക്കുക. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നീട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ മെയ്ഡ് മ്യൂസിക് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ് ടു ഡിവർ ഓൺ സം ഡിജക്റ്റഡ് ഡേ. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഗോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിവോട്ടി സോങ്സ് പാടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവളുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിജക്റ്റഡ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര നിരാശ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോറോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളിലൊക്കെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഗോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And I shed my beauty, I sacrificed my six senses. Then she shed her beauty. അതായത് അവളുടെ ബ്യൂട്ടിയിൽ കെയർലെസ്സായി, അവളുടെ ശരീരം അവളെക്കുറിച്ചൊന്നും അവൾ കെയർ ചെയ്യാതെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവളുടെ
സിക്സ് സെൻസുകൾ, അതായത് എല്ലാ സെൻസുകളും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ്, ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലെ അവളെ കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ദെൻ സം കോൾഡ് മീ മാഡ്, സം കോൾഡ് മീ മദർ. ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു, അവളെ മാഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മാഡ്നെസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് സം കോൾഡ് മീ മദർ. അപ്പോൾ ഈ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുക? ഒന്നുകിൽ എന്താവാം, ഷി ഗോട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ്, ഓർ അല്ലാത്തതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവങ്ങളോട് ഒരുപാട് ആരാധന കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇപ്പോൾ സന്യാസിനിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡിനോടൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ മദർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സെൻസിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു, സം കോൾഡ് ഹെർ ആസ് മദർ ആൻഡ് സം കോൾഡ് ഹെർ മാഡ്. ദെൻ ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദെം ലെഡ് മീ ഹിയർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മദർ എന്ന് വിളിച്ചവരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാഡ് എന്ന് വിളിച്ചവരും ആരായാലും തന്നെ അവരെല്ലാവരും എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ദേ ലെഡ് മീ ഹിയർ. ഈ ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ അസൈലം. ഈ ഒരു അസൈലത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു ദിസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ലിവിങ് ഡെഡ്. ടു ദിസ് ലാൻഡ്, അതായത് ഈ അസൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ്, ആൻഡ് ഓഫ് ദി ലിവിങ് ഡെഡ്, അതായത് ജീവച്ചാവമാണ് ലിവിങ് ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കെ മരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നെറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാവരും അവളെ മാഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ മദർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആളുകളും എല്ലാവരും കൂടി അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു അസൈലത്തിൽ അവളെ എത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ഒരു അനാലിസിസ്, ഈ ഒരു പോയം അനാലിസിസ് ചെയ്തൊരു മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ഒരു PDF ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ലിറ്റററി വേൾഡ് 2020 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിലൊരുപാട് PDF-ഉം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. Dead Woman Walking is a poem that portrays the emotional and physical torments the subjugated of the society's face, especially the women of the lower strata of the society. So Dead Woman Walking portrays the emotional and physical torturing of a woman എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെഡ് വുമൺ വാക്കിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ദളിത് വുമൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The poet has brought in the mythological figure Karaikal Ammayar, who is the voice of the Dalit women who are exploited by the men through various means of satisfy their needs. കരൈക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു അനാലിസിസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡെഡ് വുമൺ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് എഴുതണം. സോ കരൈക്കൽ അമ്മയാർ വാസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദളിത് വുമൻ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ദളിത് സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന വിമൻ്റെ ഒരു വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു കരൈക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കരൈക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറും എന്തായിരുന്നു, ഹസ്ബൻഡിനാൽ അബാൻഡൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഷി വാസ് അബാൻഡൻഡ് ബൈ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. കരൈക്കൽ അമ്മയാസ് മെർച്ചൻ്റ് ഹസ്ബൻഡ് അബാൻഡൻഡ് ഹെർ ഫോർ എ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫോംലെസ് വൈഫ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫോംലെസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിൽ എടുത്തെഴുതി വെക്കുക. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കരൈക്കൽ അമ്മയാരുടെ ഹസ്ബൻഡും എന്തായിരുന്നു, ഒരു മെർച്ചൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അബാൻഡൻഡ് ഹെർ ഫോർ എ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫോംലെസ് വൈഫ്. അതായത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വൈഫിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കരൈക്കൽ അമ്മയാറിനെ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെഡ് വുമൺ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലും അതിലുള്ള നെറേറ്ററിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ദെൻ കരൈക്കൽ അമ്മയാസ് ഡിവോഷൻ ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ലോർഡ് ശിവ ഗേവ് എ പിക്ചർ ടു ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ആസ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കരൈക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോർഡ് ശിവ അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോഡിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ലോർഡിനോട് ഭയങ്കര ഡിവോഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവോഷനും അതുപോലെ ആ ശിവയോടുള്ള എക്സ്ട്രീം ലവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് ഇവളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മാഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, ഐ വെപ്റ്റ് ഇൻ വെയിൻ, ഐ വെയിൽഡ്, ഐ വോക്ക്ഡ് ഓൺ മൈ ഹെഡ്
and went to go. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കരൈക്കൽ അമ്മയാറിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെ ഈ ഒരു പോയത്തിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഐ വെൻറ്റ് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദൈവങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ശിവ എന്ന് പറയുന്ന പവറിനോട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഡിവോഷനും ലവും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവണം. സോ അതിനെയാണ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ in the point of view of the society, കരൈക്കൽ അമ്മയാർ വാസ് എ മാഡ് വുമൺ. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റീൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്തായിരുന്നു? കരൈക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഡ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺ ആയിരുന്നു. ഹെർ അപ്പിയറൻസ് വാസ് ടെറിഫൈങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ഡെഡ് വുമൺ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദി അസൈലം കോറിഡോർസ് ഇൻ എ ഫാൽറ്ററിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കരൈക്കൽ അമ്മയാറിൻ്റെ അപ്പിയറൻസും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ടെറിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്റ്റ് ലുക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീന കന്ദസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ദളിത് റൈറ്റർ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടൊരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെമിനിസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫെമിനിസം അതുപോലെ ടോർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദളിത് വുമൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഡ് വുമൺ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയട്രി മിസ് മിലിറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന മീന കന്ദസ്വാമിയുടെ പോയട്രി കളക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ്. സോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് അനോട്ടേഷൻ വരാൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള എല്ലാ പോയട്രിയിൽ നിന്നും അനോട്ടേഷൻ വരും. ഇറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലൈൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, സോ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനാലിസിസ് ആയി. അപ്പോൾ അനാലിസിസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മീന കന്ദസ്വാമിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഒന്ന് എഴുതുക, ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അനോട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പാരഗ്രാഫോ എസ്സോ ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മിത്തിക്കൽ റെഫറൻസ്, അതുപോലെ പോയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തീം, പിന്നെ മീന കന്ദസ്വാമിയുടെ പോയട്രിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന തീംസ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ്